इस्लाम को प्राण देके जिलाया हुसैन ने, इस्लाम को कामयाब बनाया हुसैन ने। आज भी रहमतुल आलमीन जैसे तेरी मेरा गवाही आवाज सुनती रही थे, अन्ना तेरी अंसरुना से कोई मारी मदद आवे आवाज से तजवीज़ों की पर अली औलाद अली आवाज बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائما وعلى أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أكرم الله أجورنا وأجوركم بلقابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. एक आयत हमारी सामने इंसानी अंदर खुदावंद ताला જે જૌહર આપ્યા છે, જે કુવતો આપી છે, એના બાબતમાં ચર્ચા કરી હતી કે ખુદાવંદ તાલા ઇન્સાનને એક અમાનત આપી છે. ઇન્સાન કોન્ફિડન્ટલી અમાનતને એના હાથમાં લીધો છે અને ખુદાવંદ તાલાને એ અમાનત લઈને બતાવ્યો છે કે અશરફુલ મખલૂક છે. એની જવાબદારી એ છે કે એ ખુદાવંદ તાલા પાસે પાછું બનીને પહોંચે. यानी आ इंसानની જિમ્મેદારી દુનિયાની અંદર એ છે કે પોતાને બનાવે, પોતાને સુધારે, પોતાને બનાવીને ખુદાવંદ તાલા સામે પોતાને પેશ કરે.
کہ خداوند تعالیٰ ملائکہ نظام میں یہ کہی شکے میں تم نے کی تو انی اعلم ما لا تعلمون جو ہوں جاؤں تو آنا بالا بھائی تمہیں نتیجہ انسان میں کرے ہوا جوہر سے جو خداوند تعالیٰ انسان نے عافیت سے انسان نے یہ جوہر انسان عافیت سے એમાંથી અહમ તરીન વસ્તુ જે ખુદાવંદ તાઆલા ઇન્સાનને આપ્યું છે એનું નામ છે અકલ. અકલનું કામ એ છે કે ઇન્સાનને રસ્તો બતાવે, ઇન્સાનને સીધા રસ્તા ઉપર રાખે. અકલનું કામ એ છે કે એ ચોઈસ કરે કે આ સાચું છે આ ખોટું છે. એની ઉપરાંત ખુદાવંદ તાઆલા ઇલ્હામ કર્યો છે નફ્સની અંદર, જેની અંદર ખુદાવંદ તાઆલા સારું અને ખોટું, સાચું અને ખોટું, બુરો અને ખરાબ બધું ઇલ્હામન એટલે ખુદાવંદ તાઆલા ઇન્સાનની અંદર પહેલાથી ઇન્સ્પાયર કરી નાખે છે. ઇન્સાનને પોતાને ખબર છે કે ચોરી ખોટી વસ્તુ છે. કુરાન ફક્ત એને રીઇટરેટ કરે છે. ઇન્સાનને ખબર છે કે ખોટું બોલવું ખોટી વસ્તુ છે. પૈગંબર ઇસ્લામ આવીને ફક્ત રીઇટરેટ કરે છે. यानी इल्हामन खुदावंद ताआला बधी वस्तु इंसान की अंदर नाखी दीधी है ताकि इंसान ने आसानी थाय, सहूलत पड़े एनो रस्तो गोतवा माटे अने खुदावंद ताआला तरफ ई जई शके ई पहुंचवा माटे इंसान ने सहूलत हासिल थाय. हमारे सामने हूँ इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि रिवायत राखी थी अल्लामा शेख अली अकबर नाहवती की किताब में रिवायत पड़ी थी जेनी अंदर में तुमने कीधुं हतुं कि एक अकल है कि जे अकल अगर इंसान डिफिशियन की तरफ इफरात और तफरीक हुई है अगर डिफिशियन की तरफ जाए एनी अकल અને એ અકલનો એવી રીતના ઇસ્તેમાલ ન કરે જેવી રીતના કરવું પડે તો એ ચાલાક બની જાય, એટલીસ્ટ કોશિશ કરે કે એ ચાલાક બને. એ પ્રમાણે પછી ખુદાને પણ કોશિશ કરે કે ખુદાને પણ બનાવે, ખુદાને પણ નઉઝુ બિલ્લાહ ઉલ્લુ બનાવે. યાની એની પોતાની અંદર એક એવી સેન્સ ઓફ સિક્યુરિટી આવી જાય કે એ પોતે સમજે કે હવે હું ખુદાને પણ બનાવી શકું છું, ખુદાને પણ ઉલ્લુ બનાવી શકું છું. જેવી રીતના મેં તમારી સામે કીધું હતું કે છઠ્ઠા ઇમામની સામે જ્યારે એ માણસ ચોરી કરીને ગયો અને એ ઓલા આબાદીસને જઈને બધું રાખી દીધો, ત્યારે ઇમામ અલી સલામ ને કહે છે અબ્દા રસૂલુલ્લાહ હું બધી ચોરી કર્યો એમાં મને કોઈ શક નથી. ખુદાવંદ તાઆલા મને કીધો છે કે એક સવાબના મને 10 સવાબ આપશે, એક ગુનાના મને 1 ગુના આપશે. એટલે હું હજી સુધી ક્રેડિટ મળશે. એ કોને બનાવતો હતો? પોતાને બનાવતો કે ખુદાવંદ તાઆલાને બનાવતો? જ્યારે ઇન્સાનની અકલ પોતે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ કેપેસિટીને હાસિલ ન કરી શકે, જ્યારે ઇન્સાનની અકલ પોતે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઉપર ન પહોંચી શકે, જ્યારે ઇન્સાન એ ફોલ્સ સેન્સ ઓફ સિક્યુરિટીમાં આવી જાય જેમાં એને એમ થાય કે હવે હું આ બધાને તો બનાવું છું, હવે ખુદાવંદ તાઆલાને પણ બનાવું. પણ એને પોતાની ખબર નથી હોતી કે એ પોતાને બનાવે છે. જ્યાં સુધી કુવ્વતે ગઝબની વાત આવી, અમીરુલ મુમિનીનનો વાક્યો તમારી સામે રાખ્યો કે અમીરુલ મુમિનીન ઉભા થઈ ગયા, એની સામે કાતિલ હતો તો કાતિલને મૂકી દીધા. જ્યાં સુધી શહવતની વાત આવી, કુવ્વતે શહવિયાની વાત આવી, ત્યારે મેં તમને એની પહેલા જ કહી દીધું છે કે શહવતની અંદર એવું છે કે એટલી રગબત હતી ઉમર ઇબ્ન સાદને, એટલી રગબત હતી કે એને રયની હુકુમત મળી જાય. એક તરફ રયની હુકુમત હતી, એની રગબત હતી, એક તરફ ખુદાવંદ તાઆલા અને હુસૈન ઇબ્ન અલીની દાવત હતી. એ એની શાહવતને સાંભળીને દાવતને મૂકીને હુકુમતે રયની તરફ હાલ્યો ગયો. ન એની શહવત એને કામ આવી, ન કાંઈ વસ્તુ એને કામ આવી, કેમ કે એ ઇન્સાન પોતે ખોવાઈ ગયો હતો બ્લિંક કરતો. અદના જ્ઞાની આ બધી વસ્તુ જે ખુદાવંદ તાઆલા અમને અને તમને આપ્યા છે એનું મકસદ એ છે કે એ ઇન્સાન રસ્તો ગોતીને ખુદાવંદ તાઆલા તરફ પાછો જાય. આ અમાનત જે ખુદાવંદ તાઆલા ઇન્સાનને આપી છે એ અમાનત એ છે કે એ અમાનતને લઈ અને ખુદાને જઈને પ્રૂવ કરે કે મારા માલિક જે તારા એક્સપેક્ટેશન હતા મારા ઉપર, જે તું તવક્કો રાખતો હતો મારા ઉપર, હું એ જ બનીને તારી સામે
આવ્યો છું. એટલે એ ઇન્સાનની અહમ તરીન રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એ ઇન્સાન ભૂલી જાય કે આ દુનિયા માટે ખલ્ક થયો છે. ઇન્સાન રહેશે આ દુનિયામાં, આ દુનિયાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે રહેશે, આ જમીનના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે રહેશે, પણ ઇન્સાન આ જમીનના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે આ બોડીને આ જમીનની અંદર મૂકી જશે અને પોતે મલકૂતી દુનિયાની અંદર વયો જશે. એવા કારણે ઇન્સાન પરવરદિગારને શું મોઢું બતાવશે, એ અમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી આ દુનિયાની અંદર છે કે આ બોડીની અંદર રહીને અમે એવી રીતના બનીએ જેવી રીતના બધા ચાહે છે કે અમે બનીએ. અને જ્યારે જ્યાંથી અમે એવોલ્યુશન પ્રોસેસથી જાય છે, દુનિયાનો એક કાયદો અને એક કાનૂન તસવ્વુર છે. તસવ્વુર એટલે એવોલ્યુશન, આપણે ઇવોલ્વ થાય છે. દરેક વસ્તુની અંદર એક એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ છે. તમે એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસની અંદર તમે જોશો કે ઇન્સાન પણ એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ થ્રુ જાય છે. હું ડાર્વિનની થિયરી નથી કહેતો કે પહેલે આપણે વાંદરા હતા અને પછી આપણે ઇન્સાન બન્યા. ના, એની એવોલ્યુશન પ્રોસેસની હું વાત નથી કરતો. હું નોર્મલ નેચરલ એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસની વાત કરું છું કે ઇન્સાન અને કોઈ પણ વસ્તુ દુનિયાની અંદર જરૂરી છે કે એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસથી પસાર થાય. મસલન ઇન્સાનની જરૂરત એ જ છે. કાંઈ પણ તમે જો જ્યારથી આદમ દુનિયાની અંદર આવ્યા એ દિવસથી લઈને આજ સુધી તમે ને અમે અહીંયા બેઠા છે, ઇન્સાનની જરૂરત એ જ છે. કાંઈ જરૂરતમાં ફેર નથી પડ્યું, પણ મોડ બદલી ગઈ છે. મોડ જે વસ્તુ વાપરવાની હતી એ વસ્તુ હવે ચેન્જ થઈ ગઈ છે. મસલન એક જમાનામાં ઇન્સાન પોતાની હાજતને રિલીવ કરવા માટે ખાધો શોધતો હતો અને એની અંદર બેસીને પોતાને રિલીવ કરતો હતો. આજના જમાનામાં ઇન્સાન ખાધાની બદલે સેરામિક ઉપર બેસે છે અને સેરામિક ઉપર બેસીને પોતાને રિલીવ કરે છે. જરૂરત અને નીડ એ જ છે, પણ રિલીવનો પ્રોસેસ કેમ થઈ ગયો છે? પ્રોસેસ કેવી રીતના પહેલે હું બેસીને કરતો હતો. આજકાલ આપણે ઇન્ડિયન ટોયલેટની અંદર અમુક માણસો બેસી ન શકે કેમ કે લોકોની એવી આદત થઈ ગઈ હોય ઉપર બેસવાની કે હવે એ લોકો હજ જાય તો લોકોને તકલીફ પડે. લોકો જ્યાં હજ જાય તો લોકોને તકલીફ પડે કેમ કે આ હાડકા હવે યુઝ ટુ થઈ ગયા છે, એની અંદર એજીલીટી બાકી નથી રહી. પણ નીડ અને જરૂરત એ જ છે. એક જમાનામાં પાંદડા લઈને પાંદડા ઉપર ખાવાનું રાખીને ખાવાનું ખાતા, આજે પ્લેટ ઉપર રાખીને ખાય છે. ખાવાની જરૂરત ક્યાં છે? પણ જે વસ્તુ વાપરીએ છીએ એ વસ્તુ બદલી ગઈ છે. જે પણ તમે એક્ઝામ્પલ, એક જમાનામાં વિવાહ જુદી રીતે થતા હતા, આજે લગ્ન જુદી રીતે થાય છે. બધા અમે એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ થ્રુ જાય છે. પણ મારા અજીજ દોસ્તો, એક એવોલ્યુશનરી વેવ હોય છે, એક મોજ હોય છે એવોલ્યુશનની. દર જમાનાની અંદર એક મોજ હોય છે એવોલ્યુશનની, અને એ એવોલ્યુશનની મોજ ખતરનાક પણ હોય છે, એની અંદર સારું પણ હોય છે, એની અંદર ગુનો પણ હોય છે. પણ આ અકલ ઇન્સાનની એ હોય કે એ મોજની અંદર જોડે કે હું આ મોજને કઈ તરફ ડાયરેક્ટ કરી શકું. અગર એ જાણે કે આ મોજની અંદર શું ખતરો છે તો એની અકલ એને ડાયરેક્શન આપે કે આ મોજનો ડેસ્ટિનેશન યાની મોજ જ્યાં આવીને પડે એ એવી જગ્યા હોવી જોઈએ જેમાં હું કમ્ફર્ટેબલ હોઉં. અદરવાઇઝ શું થાય કે મોજ ઇન્સાનને એવી જગ્યાએ લઈ જાય જ્યાં ઇન્સાનને પોતાને ખબર ન હોય કે અમે કઈ બાજુ આવી પહોંચ્યા છીએ. તો યાદ રાખજો કે આપણે બધા એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ થ્રુ જઈએ અને આ એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ અમારા માટે જરૂરી પણ છે અને અમે જાશું એની અંદરથી બચવાનું કોઈને નથી. એક જમાનાની અંદર આ થતું હતું, આજના જમાનાની અંદર આ થઈ છે. એક જમાનામાં ચોપડીઓ લખાતી હતી, આજે ચોપડીઓ છપાય છે. બધી વસ્તુ તમે જોશો એવોલ્યુશન આવે છે. થોટ પ્રોસેસની અંદર પણ એવોલ્યુશન છે. ફિકરની અંદર પણ એવોલ્યુશન. જેમ ઇન્ફોર્મેશન વધુ આવતું જાય એમ ઇન્સાન એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને રિફાઇન કરતો જાય. જેમ નવી ઇન્ફોર્મેશન મળતી જાય તેમ એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રિફાઇન થતી જાય. એટલે ઇન્સાનની જિમ્મેદારી, આ બદનની જિમ્મેદારી, આ જિસ્મની જિમ્મેદારી નહીં, આ રૂહની જિમ્મેદારી એ છે કે દરેક જમાનાની અંદર પોતાને કોઈ દિવસ ન ભૂલે, પોતાની હકીકતને કોઈ દિવસ ન ભૂલે. આપણે અકબર ઇલાહાબાદી ઇન્ડિયામાં અકબર ઇલાહાબાદી શાયર હતા, સારા શાયર હતા. તો અકબર ઇલાહાબાદી એના દીકરા ગયા લંડન ભણવા ગયા ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં.
ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા ગયા. હવે કલ્ચર હતું, ઇન્ડિયન કલ્ચર હતું, કલ્ચરની અંદર રહેતા હતા અને રહીને હવે લંડન આવ્યા ભણવા. લંડન ભણવાને હતું ત્યારે મૂકેલી આદતોની અંદર કાંઈક ફેરફાર થઈ ગયો. તો બાપાને એમને મહેસૂસ થયું કે મારો દીકરો હવે અહીંયાની તહેજીબ ભૂલી ગયો છે. જે અમારા ઘરની તહેજીબ છે, અમારા ઘરના રીત રિવાજ છે, એ તહેજીબને અમારો દીકરો ભૂલી ગયો છે. તો પહેલા એને એક શાયરી લખી છે, એના દીકરાને શાયરી લખી છે કે જે ખાકે લંડન કી હવા એસને વફા ભૂલ ગઈ. એટલે લંડનની હવા થાય તો બધું ભૂલી ગયું. હવે પહેલા હું તમને સમજાવી દઉં બીજો શેરની પહેલા કે આપણે જે ઈદ નદી છે સેવ ખાય છે ને, સેવ, એ સેવને ઉર્દુમાં સિવૈયા કહેવાય, સિવૈયા. હવે નેક્સ્ટ શેર સાંભળો. એ કે ખાકે લંડન કી હવા એહતે વફા ભૂલ ગए. લંડનની હવા ખાય ને તો તમે એહતે વફા ભૂલી ગયા. ખાકે લંડન કી હવા એહતે વફા ભૂલ ગए. કેક ખાતા કે સિવૈયોं का मजा भूल गए. એટલું કેક ખાઈને નતો તમે કે સેવ હવે સેવ કેવું હોય એ તો બધું ભૂલી ગયા. કેમ કે ઇન્સાન ભલે તસવ્વુર આવતો હોય, એવોલ્યુશન આવતો હોય, પણ ઇન્સાનને એ કોઈથી નહીં ભૂલવાનું કે મારી એક હકીકત છે અને એ હકીકત મારી છે, એ કોઈ દિવસ બદલવાની નથી. હું અલ્લાહનો બંદો છું, અલ્લાહનો બંદો રહી. હું પરવરદિગારનો આબદ છું, હું આબદ રહી. મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી જે છે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેશે. એ ઇન્સાનની તસવ્વુરની અંદર કોઈ દિવસ ભૂલવું નહીં. એ જ પરિણામ આવી. એના દીકરાને બીજો શેર લખે છે ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીનો, અને શેરની અંદર એના દીકરાને કહે છે મારા લાલ, हाँ तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो. એને કહે છે તમે કોલેજમાં ભણવું છે બેટા, પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो. जायज છે કે હવા ઉપર ઉડો, જાયજ છે ચરખ ઉપર ઝૂલા ખાઓ. પ્રોબ્લેમ કહેવાનો મતલબ શું કે ઇસ્લામ તમને આટલી પાબંદી એવી પાબંદી નથી આપતો. કેટલી હલાલ વસ્તુઓ છે ઇન્સાનની અંદર જેનો તમે લુત્ફ ઉપાડી શકો છો. તો એનું કહેવાનો મતલબ શું કે तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो. આપણને એક નસીહત યાદ કરશે. तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो. खुदाने અને તારી પોતાની હકીકતને જિંદગીમાં કોઈ દિવસ નહીં ભૂલતો કે તું કોણ છો. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी. કોઈ દિવસ નહીં બોલતો, કોઈ દિવસ કે તું કોણ છો, શેના માટે આ દુનિયામાં આવ્યો છો, તારી જવાબદારી પરવરદિગારની સામે શું છે, તારું મિશન આ દુનિયાની અંદર શું છે, તું એક કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ મેમ્બર ઓફ ધ સોસાયટી છો, એ કોઈ દિવસ તું નહીં ભૂલતો. એટલે ઇન્સાનને કોઈ દિવસ ન ભૂલવું જોઈએ. કેવો પણ વેવ આવી જાય, જેવી પણ મોજ આવે દુનિયાની અંદર, એ મોજની અંદર એને એ નહીં ભૂલવાનું કે ખુદા કોણ છે અને મારી હકીકત એઝ અ સબ્જેક્ટ શું છે અને મારી જવાબદારી પરવરદિગારની સામે શું છે. આ વસ્તુ અગર તમારી ને મારી સમજમાં આવી ગઈ છે તો મારા ભાઈઓ અને મારા બહેનો, ઇમ્પોર્ટન્ટ અને જરૂરી છે કે આપણે આપણી કોમની અંદર તરબિયતને રીવિઝિટ કરીએ. રીવિઝિટનો મતલબ એના ઉપર નજરસાની આપવી. આપણી જરૂર છે કે હવે કોમની અંદર જ્યારે આપણે બાળકોને પાળતા હોય, જ્યારે આપણે બુઝુર્ગો સાથે ગુફ્તગુ કરતા હોય, જ્યારે આપણે કોમની સારાઈ માટે અને સોસાયટીના પ્રોગ્રેસ માટે વિચાર કરતા હોય, તો એના માટે જરૂરી છે કે આપણે કોમની અંદર એક તરબિયતનો નવો પાયો નાખીએ અને કોમની અંદર એ તરબિયતના પ્રિન્સિપલ્સને રીવિઝિટ કરીએ આજના દોરના જમાના પ્રમાણે. એક જમાનો હતો કે દીકરો અને તરબિયત બહુ જરૂરી છે. એક જમાનો હતો કે બાપ પોતાના દીકરાને હાથ પકડીને મસ્જિદે રહેતો. એનો હાથ પકડીને
એને મસ્જિદમાં રહ્યા. એ જમાનાની અંદર બાપની ફક્ત આંખ એ બચ્ચા માટે કાફી. શું થઈ જતું તું હું તમને નહીં કહું. બાપ અગર આંખ કાઢતો તો શું થઈ જતું તું હું તમને નહીં કહું. તમને પોતાને ખબર. પણ એક જમાનો હતો બાપ પોતાના દીકરાને હાથ પકડીને મસ્જિદે લઈ આવતો. તને ઉર્દુ મજલિસ સમજ પડે યા ન પડે દીકરા? તને અરબીની આયતો સમજ પડે યા ના પડે? તું મારી સાથે બેસજે, મારી પાસે બેસજે. મજલિસ થાય અહીંયા જ બેઠો રહેજે. મજલિસ પૂરી થાય માતમ કરજે. માતમ પૂરો થાય તને પછી જે કરવું એ કર. પણ મસ્જિદની અંદર મારી સાથે બેસજે. યાદ છે તમને જવાનું? મને યાદ છે જવાનું. ટેબલ ઉપર ખાવાનું રાખવામાં આવે, અગર દાળ જોઈએ તો મોટું બનાવી. અમને કહેવાય કે ખાવું હોય તો ખાઓ, નકર ભૂખ્યા સુઈ જાઓ. પરવરદિગાર તરફથી એક નેમત આવી છે, એને એપ્રિશિએટ કરવા શીખો. એ કહેવામાં આવતું હતું નાનપણમાં બચન. આજે આપણે ચિપ્સ દઈ દઈએ એવો પ્રોબ્લેમ નથી કે તો ના દઈએ. પણ હું એક તરબિયત, એક મા બાપની રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત કરવા માંગુ છું કે મા બાપની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી. ના, એ લોકો રિસ્પોન્સિબિલિટી લેતા હતા અને એ લોકો સમજતા હતા કે રિસ્પોન્સિબિલિટીનો ઇમ્પોર્ટન્સ સમજતા હતા કે એનો ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે જરૂરી છે હું મારા દીકરા અને મારી દીકરીના અંદર એક ફાઉન્ડેશન રાખું, તાકે એને મોટો થઈને એને ખબર પડે કે એ ફાઉન્ડેશનના પ્રિન્સિપલ શું છે. દીકરાને અગર સિનેમા જવું હોય, સિનેમા આપણે અહીંયા નથી ખબર, આફ્રિકાની વાત કરું છું, નાની વાત કરું છું, અગર દીકરાને સિનેમા જવું હોય તો બપોરના ભાગે 2 વાગ્યાના શોમાં સિનેમા જાય. ત્યારે બાપા સૂતા હોય, ખાઈ પીને બાપા સૂતા હોય, ત્યારે એ સિનેમા જાય અને પછી બાપાની આંખ ખુલે એની પેલા પાછો આવી જાય. બાપા પૂછે તમે ક્યાં ગયા? તો કે બાપા કબ્રસ્તાન ગયો. કેમ કે બીતો તો એના બાપની સામે જોવા પણ બીતો તો દીકરો અને દીકરી. તરબિયત હતી. હું નથી કહેતો કે એ જ તરબિયત આજે કરવામાં આવે, ના. એ પહેલા તમને હું કહી દીધું કે મોડ ચેન્જ થાય તો પ્રિન્સિપલ કોઈ દિવસ નથી બદલતા. તરબિયતની આજ પણ જરૂર છે, કે એ જમાનામાં જરૂર હતી, આજ પણ એ જ તરબિયતની જરૂરી છે. અલબત્તા રિસ્પોન્સિબિલિટી પેરેન્ટ્સ ભૂલી ગયા. મા બાપ લોકો હવે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી. ઇન્ટરનેટની અંદર અગર ફૂટબોલ આવતું હોય અને એ દિવસ વફાતની મજલિસ હોય, ત્યારે એક યુથને ચોઈસ કરવાનું, ચોઈસ કે હું આ ગેમ જોઉં કે હું આ મસ્જિદમાં જાઉં. અગર ફાઉન્ડેશન અહેલે બેતની મોહબ્બત તો છે તો ચોઈસ ખબર છે, પણ અગર ફાઉન્ડેશન વીક છે તો ચોઈસ ખબર. એક જમાનામાં શાદી થતી, શાદી બાપા ઘરે આવતા હતા અને કહેતા હતા કે તમારી શાદી નક્કી કરી નથી. કોણ બાપા? કોણ? બોલી શાદી? તમે આવી જાજો 13મી રજબના ગાદલા ઉપર બેસી જાય, તમારી શાદી થઈ જાય. કોઈ મજા નથી. બાપાને પૂછ્યું બાપા તમે શું ચૂઝ કર્યા? નહીં, કદાચ આ રૂમની અંદર કેટલા એવા હશે જેની એવી રીતના શાદી થઈ ગઈ હશે. અવાવો આમ અને છે, અગર છે એવા માણસો આજ સુધી બેઠા છે અહીંયા જ રૂમમાં. એક જમાનો એવો હતો કે એ જમાનો વટાઈ ગયો. પછી જમાનો બાપ ફોટો લઈને આવ્યો. ફોટો એ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, અને કે દીકરા આ બાઈ છે, એમની સાથે તમારો વિવાહ છે 17મી રબીઉલ અવ્વલનો, તમે આવી જાજો મસ્જિદે. દીકરીને પણ દેખાડશે. પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો. ફોટાઓ બધા સારા દેખાય નોર્મલી. ભાઈ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો આવતું. કેટલા કદાચ આ રૂમમાં એવા હશે જો લોકોના એવા એવી રીતના થઈ ગયા. પછી એ જમાનો પતી ગયો. પછી એના બાદનો જમાનો આવ્યો. એ જમાનાની અંદર મસ્જિદની બારે કાર પાર્કમાં માં જેને ગમતી હોય એને જે દીકરી દીકરા માટે ચૂઝ કરી હોય
એ દીકરાને પહેલાથી કીધી આજે હું મસ્જિદથી બહાર નીકળીશ તો એક છોકરી મારી બાજુમાં ઊભી હતી એને તું દૂરથી જોઈ લેજે એ મેં તારા માટે ચૂંટી છે. એવી રીતના વિવાહ થતા હતા. પછી જમાનો બદલાય એ પણ હવે એન્શિયન્ટ જમાનો સમજવામાં આવે. પછી જમાનો બદલાવો, પછી આવ્યો જમાનો ઘરની અંદર બોલાવો. માં ને બાપ છોકરાને ઘરે બોલાવે, ઓલો ટાઈ બાય પહેરી સૂટ બૂટ પહેરીને આવતો હતો અને આમ જલેબી કે સમોસા સામે આવે, જ્યુસ કે પાણી સામે આવે તો ઉપાડતા તરત જોઈ લેતો. જે જોવાનું હોય ને ફેસલો કરી લેતો તો કે આ મને એવા કરવા છે કે નથી કરવાનું. નથી કરવાનું નોર્મલી ચોઈસ ના હતી, પણ એ જમાનો પણ નથી. પછી જમાનો મળવાનો. હવે જમાનો છે જ્યાં સુધી હું કોમ્પેટેબિલિટી ન જોઉં એ ત્યાં સુધી હું ભણું નહીં. પછી કોમ્પેટેબિલિટીની અંદર એ પણ મળ્યું, એ પણ શરીયત લોકોને આયાતુલ્લાહ ઉલમા છે, અગર હુસૈની છે, સાની છે, તો એ લોકોને બધાને એક રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ આપ્યા કે ફાઇન તમને કોમ્પેટેબિલિટી જાણવું હોય તો ફાઇન, તમે કોમ્પેટેબિલિટી જાણવું હોય મળો અને આ શરતા આ શરીયત છે અને આ શરતોની અંદર એના ફ્રેમવર્કની અંદર તમે મળો. એ જમાનો બન ગયો. હવે ઇન્ટરનેટમાં નિકાહ થઈ જાય છે, ફેસબુકની અંદર શાદી થઈ જાય છે, ખબર નહીં શું થાય, અલ્લાહુ આલમ આગળ જઈને મને નથી ખબર શું થાય. પણ એક તસવ્વુર છે, તસવ્વુરનો મતલબ શું? એક એવોલ્યુશન છે, કન્ટિન્યુઅસ એવોલ્યુશન આવ્યા રાખે છે. અને એવોલ્યુશનની અંદર અગર આપણે આપણી હકીકતને ભૂલી જાય ત્યારે મારા અજીઝ દોસ્તો આ દુનિયાની અંદર અમે ઢાંચાની અંદર રહી અને અગર અમે અમારી હકીકતને યાદ રાખીએ, કોઈ પણ તસવ્વુર આવે, કોઈ પણ જમાનો આવે, હર ચીજ એક્સેપ્ટેબલ હોય ફક્ત એ વસ્તુ જે ખુદાવંદ તઆલાની ખુશનુદી માટે હોય એ આપણે કરવી જોઈએ, કેમ કે એ આપણી હકીકત છે. પણ એવી રીતના ઘણી હું તમારી સામે એક્ઝામ્પલ આપી શકું છું. મારું કહેવાનો મતલબ શું છે? કહેવાનો મતલબ એ છે કે તરબિયત ઉપર નજરે સાની કરવાની જરૂર છે. આજે તરબિયતની અંદર બચ્ચાની જે ફાઉન્ડેશન રાખવામાં આવે, જે અહેલે બેતની મુહબ્બતનું ફાઉન્ડેશન અમારા મા બાપ અમારા દિલની અંદર રાખ્યા છે, એ ફાઉન્ડેશન રાખવાની જરૂર છે. કેમ કે અમે જ્યારે અમારા મા બાપની ફાઉન્ડેશન રાખ્યા હતા, દુનિયામાં જ્યાં પણ ગયા બધાથી પહેલી વસ્તુ અમે શું કર્યું? એક ઇમામ બારા અને ઇમામ બારગાહને કાયમ કર્યું. કેમ કે અમે જાણતા હતા કે હુસૈન ઇબ્ન અલી આ કોમ છે જે તલવારના છાયામાં ફરવાનું છે. આ કોમ છે જે તલવારના છાયામાં ફરવાનું છે. આ કોમ છે ફક્ત હુસૈન ઇબ્ન અલીના સદકાથી જીવતી છે. અગર એ અમે ભૂલી જાય અને એ જ મજલિસોમાં આવવાનું બંધ કરી નાખીએ અને એ જ પ્રિન્સિપલ ઓફ અઝાદારીને આપણે ભૂલી જાય તો મારા અજીઝ દોસ્તો આપણે ઘાટામાં છે અને ફ્યુચર અમારી કેવી ફ્યુચર હતી ફક્ત ખુદાવંદ તઆલા. અગર આ વાત આપણી જહેનમાં આવી ગઈ તો તરબિયત ઉપર નજર સાની કરવાની જરૂર છે. અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ પોતાની તરબિયતની નાજુક બલારામાં વાત કરે છે. નાજુક બલારામાં અમીરુલ મુમિનીન તરબિયત ઉપર ગુફ્તગુ કરે છે. સુબ્હાનલ્લાહ અલ-અઝીમ. તમે સાંભળજો એક જુમલા જે અમીરુલ મુમિનીન એની પોતાની તરબિયત, આને કહેવાય છે અલી કી કહાની, અલી કી ઝબાન. અલી પોતાની જબાનથી પોતે બયાન કરે છે કે મારી તરબિયત પૈગંબર ઇસ્લામ કેવી રીતના કરી. સાંભળો અને તરબિયતનું ઇમ્પોર્ટન્સ સાંભળો. અમીરુલ મુમિનીન ખુતબાની અંદર બલારામાં ખુતબાની અંદર કહે છે અમીરુલ મુમિનીન વલaqad અલિમતુમ موضعي لرسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخفيفة. તમને ખબર છે કે મારી રસૂલુલ્લાહ સાથે જે નજીકી અને કરીબી હતી એના થકી મારું સ્ટેટસ તમને જાણો છો શું હતું? ઇમામ પૂછે છે ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخفيفة. પછી કહે છે وضعني في حجره وأنا ولادي. पैगंबर મને એના ખોળામાં બેસાડતા હતા જ્યારે નાનો બચ્ચો. સારું અમીરુલ મુમિનીન કહે છે અહીંયા ફાતિમા બિન્તે અસદ જીવતા હતા. પૈગંબરે ઇસ્લામ પરવરિશ કરે છે અલી ઇબ્ન અબી
طالب યાદ રાખજો પૈગંબર અલીની પરવરિશ કરે છે અલી માસૂમ છે અલીને પરવરિશની જરૂર નથી પણ પૈગંબર બતાવવા માટે પરવરિશ કરે છે પરવરિશ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને તરબિયત કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ કહે છે વદાહની ફી હિજરીહી વહના વલદ મને પૈગંબર પોતાના ખોળામાં બેસાડતા હતા જ્યારે હું નાનો બચ્ચો હતો વયકનુતની ફી ફિરાશિહી અને મને એના ખાટલામાં એની બાજુ મને જગ્યા આપતા હતા ويمسني جسده ويشمني عرقه અને પોતાનો જિસ્મ મારા જિસ્મથી મરાવતા હતા અને મને એની ખુશ્બુ સુંઘાડતા હતા ભાઈ પછી અમીરુલ મુમિનીન કહે છે ولقد كان يمضع الشيء ثم يلقيني પૈગંબર ઇસ્લામ જ્યારે ખાવાનું આવતું હતું ત્યારે ખાવાનાને લેતા હતા અને પોતે ચાવતા હતા અને ખાવાનાને અને ચાવીને પછી લુકમા કરીને મારા મોઢામાં નાખતા نفس البلاغة ولقد كان يمضع الشيء ثم يلقيني एक ખાવાનું ચાવતા હતા અને ચાવી અને પછી કાઢીને એક લુકમો મારા મોઢાની અંદર યા અલી કે એનો કઈ નતીજો તો હોવો જોઈએ પૈગંબર ઇસ્લામ કોઈ પણ ફેલ નથી કરતા જેનો મતલબ ન હોય દરેક ફેલ પૈગંબર ઇસ્લામનું હિકમત રાખે છે પૈગંબર ઇસ્લામનું ઊભું રહેવું એનું બેસવું એનું ખાવું એનું પીવું અમારા માટે ઉચ્ચ છે એટલે પૈગંબર ઇસ્લામ કાંઈ તો નતીજો હશે નતીજો કેમ ના હતું ઇમામ કહે છે આ બધું કરતા હતા પૈગંબર ઇસ્લામ મને ખવડાવતા હતા મને એના ગોળામાં બેસાડતા હતા મને એની પાસે રાખતા હતા મને એની ખુશ્બુ મને સુનાડતા હતા હું એની સાથે સૂતો તો બધું એનું નતીજો શું નીકળી ખાવાનું એ પીવાનું તરબિયત તો નતીજો શું નીકળ્યો એ કહે છે ફમા વજદની કذبة في قول ولا خصلة في الفعل કોઈ દિવસ પણ રસૂલુલ્લાહ મારી જબાનથી એક ફેર પણ ખોટું નથી સાંભળ્યા અને મારા કિરદારમાં કોઈ કમજોરી નથી હોય પૈગંબર ઇસ્લામ ની તરબિયતનું અસર એ હતું કે મારી જબાનમાંથી એક જૂઠ ન નીકળ્યું અને બીજું મારા કિરદારની અંદર પૈગંબર ઇસ્લામને કોઈ ખોટ ન દેખાય પછી અમીરુલ મુમિનીન અલ્લાહુ અકબર એ કહે છે ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره روز پیغمبر اسلام خداوند تعالی ایک ملائکہ نے رکھی ہوئی એની રિસ્પોન્સિબિલિટી એ હતી કે પૈગંબર ઇસ્લામને દેખાડે રસ્તા દેખાડે નવા રસ્તા દેખાડે પૈગંબર ઇસ્લામને ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملك أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره નવા અખલાકનો પરચમ એની સાથે દેખાડતા હતા દિવસ અને રાત અને પછી સાહેબ અમીરુલ મુમિનીન શું કહે છે ولقد كنت أتبعه اتباعا فصيل أثر به અને હું પૈગંબરની પાછળ એવી રીતના પડતો હતો જેવી રીતના ઊંટનીનો બચ્ચો એની મારી પાછળ પડતો અમીરુલ મુમિનીન કહે છે હું પૈગંબર ઇસ્લામની પાછળ ولقد كنت أتبعه اتباعا فصيل أثر به હું પૈગંબર ઇસ્લામની પાછળ એવી રીતના પડતો હતો જેવી રીતના ઊંટનીનો બચ્ચો એની મારી પાછળ પડતો પછી કે છે અમીરુલ મુમિનીન ولقد كان يجاورني بشراء મને પૈગંબર ઇસ્લામ દારિલામાં એની સાથે લઈ જતા યા અલી અમીરુલ મુમિનીન મતલબ સામે ولقد كان يجاورني بشراء મને દારિલામાં એની સાથે લઈ જતા أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة હું જોતો તો રિસાલતને નૂરને જોતો તો અને નબુવતની ખુશ્બુને સૂંઘતો અમીરુલ મુમિનીન કી أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولم يكن حينئذ بيت في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا صادق એવા વખતે મુસલમાનો કોઈ મકાન ન હતો સિવાય પૈગંબરનો ખદીજાનો અને હું ત્રીજો આ ત્રણ જણા મુસલમાન હતા ત્યારે ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે ત્રણ અને ખાલી ત્રણ હતા અને હું પૈગંબર ઇસ્લામ સાથે દેશ को अरामुल वही और रिसाला अशुम रिहल
آپ پیغمبر اسلام امیر المؤمنین ની તરબિયત કરે છે અમીર المؤمنین બતાડવા માટે કે તરબિયતનો ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે અગર તમને તમારી અવલાદને કોઈ પણ રસ્તો દેખાડવો હોય નાનપણથી જરૂરી છે કે તમે એ તરબિયતના ફાઉન્ડેશન્સને સ્ટ્રોંગ રાખો. કેમ કે અગર એ ફાઉન્ડેશન ખલી ગયા પોતે અમીર المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ جયારે જનાબ સૈયદાની વફાત થઈ તેના ભાઈને કહે છે કે મારા ભાઈ અકીલ જીનિયોલોજી નસ્લ વાંચવામાં અને શજરા જાણવામાં અને શજરાની ખૂબીઓ જાણવામાં માંગે જીનિયોલોજી એને કે અકીલભાઈ તમે મારા માટે એક બાયડી તલાશ કરો એવા ખાનદાનમાંથી જે ખાનદાનમાંથી મને શુજા ઔલાદ મળે એવો ખાનદાન જે ખાનદાનની ખૂબી શુજાઅત હોય કરેજ હોય આ બધું પ્લાન પહેલા આ તરબિયતની પ્રી પ્લાનિંગ તરબિયતની પ્રી રિક્વિઝિટ પ્લાનિંગ પહેલા અમીર المؤمنین કરે છે કે મને એવા ખાનદાન નથી કે જેની જીનની અંદર કરેજ હોય કરેજ. પછી અબુલ ફઝલ અબ્બાસ જન્મી બોલો શાયદ ये थे हैदर ने साहब शेर साहब हैदर ने अपने शेर को लश्कर बना दिया. हैदर ने अपने शेर को लश्कर बना दिया. तूफान पिला पिला के समंदर बना दिया. हैदर ने अपने शेर को लश्कर बना दिया. तूफान पिला पिला के समंदर बना दिया. कहते तूफान पिला पिला के समंदर बना दिया. પછી કે છે ઉમ્મુલ બનીને અલી की मुराद को उम्मुल बनीने हूबहू हैदर बना दिया. अली ने मुराद ने उम्मुल बनीन हूबहू हैदर बनावेલા क्या કેમ કે એ જાણતા હતા કે हैदરની ક્વોલિટી શું છે हैदરનો પ્રિન્સિપલ શું છે અમીર ની અબી તાલિબની વેલ્યુ શું છે બધું જાણતા હતા. એટલે તરબિયતની અંદર ઉમ્મુલ બનીન એને હૂબહુ हैदर બનાવ્યા. કેમ કે તરબિયતની અહમ તરીન વસ્તુઓમાંથી જરૂરી હક છે અવલાદનું હક એ લોકોને સારી તરબિયત મળે અને એ લોકોનું ખુદાવંદ તાઆલા તરફથી આ હક મળ્યું છે. અગર આપણે આ જિમ્મેદારી અગર આપણે ભૂલી જાય આ જિમ્મેદારી કે તરબિયત કેટલી જરૂરી છે મારા અજીઝ દોસ્તો ત્યારે તમે સમજશો કે આ નફ્સ જે ખુદાવંદ તાઆલા અમને આપ્યો છે કે નફ્સની તરબિયતની જરૂર છે. એ નફ્સની તઝકિયતની જરૂર એ દૂરની વાત પહેલે ફાઉન્ડેશન્સને લે કરવાની જરૂર છે અને લે કરીને પછી આ નફ્સને સમજી અને નફ્સની એક વસ્તુ કુવ્વતે ગઝબિયાની ગઝા શું છે કુવ્વતે શાહવિયાની ગઝા શું છે કુવ્વતે વહમિયાની ગઝા શું છે કુવ્વતે અકલિયાની ગઝા શું છે એ મા અને બાપ ઔલાદને દઈ શકીએ ત્યારે ઔલાદ એવી બને. વચ્ચે અમીર المؤمنین અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલાવતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહ ને પાડે છે પોતાને રસગુલ્લા પાડ્યા એ હઝરત અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ને પાડે છે. કેવી રીતના પાડ્યા હઝરત અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ને અમીર المؤمنین ઘરમાં લઈ આવ્યા. ઉમ્મુલ બનીન જ્યારે ઘરે આવ્યા છે ત્યારે ઉમ્મુલ બનીન જનાબ સૈયદાની દેવડી અને ચોખટ ઉપર આવી મોલાએ કાયનાત નગરની ચોખટ ઉપર આવીને ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમને જ્યારે જોયા બારે અને હસન અને હુસૈનને જોયા તો માથો ટેકીને કીધા કે સાંભળો હું તમારી મા બની નથી આવી હું તમારી મા બનવાના લાયક નથી કે હું ફાતિમાની જગ્યાએ યાદ રાખજો હું તમારી કનીઝ બનીને આવીશ. ઉમ્મુલ બનીન આ એનો કેરેક્ટર કે હું તમારી કનીઝ બનીને આવી છું હું તમારી મા બનીને નથી આવી. તમે ફાતિમાના લાલ છો હું ઉમ્મુલ બનીન છું હું કનીઝ બનીને આવી. એ અબુલ ફઝલ અબ્બાસને તરબિયત આપવા વાળા ઉમ્મુલ બનીન ને અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ પોતે અને હસન અને હુસૈન બને એ અબુલ ફઝલ અબ્બાસને તરબિયત દેવા વાળા. और बयान आदमी ये थे अब्बास आए रूह शुजाअत बने हुए
عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، مادر کی شان باپ کی عزت بنے ہوئے، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، گہوارے ہی میں چاہو جلالت کی آشکا، جھولا کے اندر ایک کھڑج انے شجاعت جھولا کے اندر نظر آتی، گہوارے ہی میں چاہو جلالت کی آشکا، حیبت سے جس کی تھا سب باطل میں انتشار، انگڑائیاں وہ لیتا تھا جھولے میں بار بار، کہنا یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، بہرے جہاد تیرے دو دم چاہیے مجھے، اور کہتی تھی مٹھیاں کے علم چاہیے یہ تربیت کہ نام پر کہتی تھی مٹھیاں کے علم چاہیے مجھے، حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، عصمت نہ حلقہ نے اندر پرورش بنی، حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، بھائی کا ہاتھ تھام لیا جب کھڑے ہوئے، شیر سامر لو پالا ہے دستے پاتہ بدرو حنین نے، لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین، یہ پرورش گھر کے اندر ماں باپ ایک ایک مانس નો કોન્ટ્રીબ્યુશન અવલાદને પાડવા માટે એને તરબિયત દેવા માટે કે તારી રિસ્પોન્સિબિલિટી આ દુનિયાની અંદર તું ભૂલતો નહીં, તારી હકીકતને તું ભૂલતો નહીં, તું ક્યાંથી આવ્યો છો અને તારું કામ આ દુનિયાની અંદર શું છે એ કોઈ દિવસ ભૂલતો। ત્યારે તમે કરબલાની અંદર એવા અસહાબ મળે છે, એવા અસહાબ જેની બાઓ એ લોકોને પાડ્યા હતા, અલ્લાહુ અકબર, કદી અલી અકબરને જો, કદી કાસિમને જો, કદી અલી અસગરને ઝૂલાથી પોતાની બતાવી, 6 મહિનાની જાન, 6 મહિનાની જાન પોતાને હરમિન ના સે પોતાની અવાજ આવે છે પોતાને ઝૂલાથી પકડી નાખી। એ તરબિયત ઘરની અંદર અગર આપણે એ તરબિયત લેક્સ એટીટ્યુડ હોય, આપણો લેક્સ એટીટ્યુડ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માં છે મદ્રેસાના ટીચર છે, મદ્રેસાના ટીચર સંભાળી લે છે દીની મતલબને દીની તાલીમ, મને તમે વેપાર કરવા દો, ધંધો કરવા દો, ખુદાના કસમ ખાઈને કહું છું જે તરબિયત માં આપી શકે છે એ મદ્રેસાની ટીચર નથી આપી શકે, કોઈ દિવસ નહીં આપી શકે। મેમ્બર એકલો તરબિયત નહીં કરી શકે, એક કોઓર્ડિનેશનની જરૂર છે, મદ્રેસા મેમ્બર અને મા બાપ આ ત્રણની પાર્ટનરશિપની જરૂર છે। જ્યારે એ પાર્ટનરશિપ થાય, મા અને બાપ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી લે, મદ્રેસા પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી લે, મેમ્બર પોતાનું રિસ્પોન્સિબિલિટી લે, ત્યારે કોમની ફ્યુચર ગેરંટી દેખાય। પણ આપણે શું કરીએ, મદ્રેસામાં ટીચર બનાવે એટલે આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા રોજ મદ્રેસા હશે, આપણે ઇંગ્લેન્ડમાં ખાલી સન્ડે ન હોય, ખાલી ઇતવાર નથી મદ્રેસા હોય, અને એ દિવસે બચ્ચાને મા બાપ મદ્રેસા મોકલાવી દે અને બીજા ટીચરો જેટલું કરી શકે, જેટલું લોકોથી થાય, જેટલું લોકોથી બને એ લોકોને ત્યાં મદ્રેસાની અંદર 3 કે 4 કલાકની અંદર શીખાડે, જ્યાં સુધી મા બાપ સૂતા હોય, સન્ડે નયા શોપિંગ કરતા હોય। ભાઈ તમારી અને અમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અવલાદને પાડવાની, અને અગર અમે અવલાદની અંદર એ ફાઉન્ડેશન નથી નાખ્યા, જે ફાઉન્ડેશન અમારા બાપ દાદા અમારી અંદર નાખ્યા છે, તો મારા અજીઝ દોસ્તો ફ્યુચર બ્લીક દેખાશે, બ્લીક। એ ફ્યુચર ફક્ત ખુદા જાણે છે। આ તકવ્વુરનો વેવ, આ એવોલ્યુશનરી વેવ બરાબર છે, એવોલ્યુશનની અંદર અમે ભાગ છે અને અમે એવોલ્યુશનનો ફાયદો પણ લેવો જોઈએ। કોઈ નથી કે તો એવોલ્યુશન ખરાબ વસ્તુ છે, પણ એવોલ્યુશનનું એક એટીટ્યુડ એવું એટીટ્યુડ છે, એની પેક્યુલિયારિટી એવી પેક્યુલિયારિટી છે કે એનું જ્યારે એવોલ્યુશનનું જ્યારે મોજ આવે ત્યારે એ બધાને સાથે એનું લપેટમાં લેતો જાય, અને અગર એ લપેટની અંદર આપણે એ જગ્યાએ લઈ જાય જે અમારા માટે એલિયન હોય, તો મારા અજીઝ દોસ્તો પછી આપણા માટે બહુ મોડું થઈ જાય, બહુ મોડું। મા બાપની સામે બચાવે, મા બાપ તો બચાવીને તાવીજ માંગી કે તમે મને તાવીજ લખી દો, બચ્ચો કચ્છીમાં કે થીટી ગયો હોય, બચ્ચો બગડી ગયો છે, બચ્ચો આ તો કયો તાવીજ તમને આના પર કયો તાવીજ જે તાવીજ હતું તમારા પાસે એવું તાવીજ આગળ પાસે કોઈ દિવસ આવી ન શકે। યાદ રાખજો,
ખુદા સત્યની જે તાલીમ આપશો તો મા બાપ તરીકે એ તાલીમ દુનિયાના કોઈના કામ માટે તમને ના. હવે આજે છોકરો બગડી ગયો તમે કયો તાલીમ કામ છે? એ બચ્ચો જયારે જણાવ્યો ત્યારે તમે એને કીધા બેટા બોલ અલ્લાહ, એ બોલ્યો અલ્લાહ. તમે કીધું બોલ યા અલી, બચ્ચો બોલ્યો યા અલી. તમે એને કીધા બોલ પપ્પા, એ બોલ્યો પપ્પા. તમે બોલ્યા બોલ મમ્મી, એ બોલ્યો મમ્મી. તો એ તો બધું તમારું સાંભળતો. શું થયું? તરબિયતની અંદર શું થયું કે હવે તમારું સાંભળવાનું મૂકી દીધું. આપણી લેક્સ એટીટ્યુડ, અમારી પોતાની લેક્સ એટીટ્યુડ. હોમવર્ક, ઘરમાં જે હોમવર્ક છે, સ્કૂલનું હોમવર્ક 2 કલાક કે 4 કલાક કે 6 કલાક કે 8 કલાક કે તું કર સ્કૂલનું હોમવર્ક, તું ફર્સ્ટ આવ પાસ આવ. મદ્રેસાનું હોમવર્ક સુઈ જા, કાલે જોઈશું, મોડું થઈ ગયું છે. મદ્રેસાની અગર આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપીએ, ખાલી સ્કૂલને ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ તો શું થાય? શું થાય? મારા અજીત દોસ્તો, આ મસ્જિદે લઈ આવો, બચ્ચાને મસ્જિદે બેસાડો, પૂછો એને તમે શું સાંભળ્યા મજલિસમાં. હવે આજકાલનું એટીટ્યુડ એ છે કે બચ્ચાને લોકો પહેલા કહેતા હતા કે હવે ઉર્દુ સમજ નથી પડતી, તો એ લોકો માટે ઇંગ્લિશનું ઇંતજામ કરવામાં આવ્યું. બધે ઠેકાણે આજકાલ ઇંગ્લિશ પઢાય છે, તમારા કદાચ ફ્રેન્ચ પઢાવીએ છે, પણ ઇંગ્લિશનું ઇંતજામ કરવામાં આવ્યું. હવે ઇંગ્લિશનું ઇંતજામ કરવામાં આવ્યું તો બધું અંદર આવે છે. હવે એને ખબર છે એવો સ્પીકર હોય જે બ્લાક સ્પીકર હોય. હવે એને ઓર્ડિનરી સ્પીકર જોતા નથી, ઇંગ્લિશમાં એને ભલે ઇંગ્લિશમાં છે પણ સ્પીકર એવો હોવો જોઈએ કે બ્લાક કરી નાખે, ફેન્ટાસ્ટિક સ્પીકર હોય. તમે બચ્ચાને પૂછો તારા માટે બધું મેં કર્યું, સ્પીકર બોલાવ્યો, સારો સ્પીકર બોલાવ્યો, આવ્યો સ્પીકર બોલ્યો, આલિમ હતો, દાખલ હતો, જે પણ તું શું સમય ગયો? તો તમને જવાબ દેશે મને ખબર હોત કે શું છે તો હું પોતે બોલાના ન હોત. એ બાપ જે લઈ આવતો હતો ને આંગળી પકડીને બચ્ચાને, ભલે બચ્ચો સમજે કે ના સમજે, ઉર્દુ હોય કે ઇંગ્લિશ હોય, એને જનાબે ફાતિમા ઝહરા અને હુસૈન ઇબ્ન અલીની બરકતથી એક ફાઉન્ડેશન ક્રિએટ થાય, એક એન્વાયરમેન્ટ પેદા થતું એના દિલથી. એ એન્વાયરમેન્ટ જાય છે. علامہ اقبال کہتے مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجد ہوئی છે કે નમાઝી નથી મસ્જિદની અંદર. مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی یہ جو مکہ અને મદીનાના જેની અંદર સિફાત હતા એ લોકો મિસતા છે. رہ گئی رسم اذان اور روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. روح છે રૂહ, બિલાલની રૂહ મિસ થાય છે અઝાન છે આજ સુધી છે. તમે જ્યાં જાઓ શરૂ થાય છે ન્યુઝીલેન્ડથી અઝાન, તમે કોઈ દિવસ વિચાર કરો અલ્લાહુ અકબરની અવાજ કેટલી ક્યાં સુધી બોલવું છે. શરૂ થાય છે ત્યાં ન્યુઝીલેન્ડ, પછી ઓસ્ટ્રેલિયામાં, પછી ઇન્ડોનેશિયામાં, પછી મલેશિયામાં, પછી ઇન્ડિયામાં, પાકિસ્તાનમાં, આફ્રિકામાં. આખો દિવસ અલ્લાહુ અકબરની અવાજ આવે છે, આખો દિવસ. પછી અલ્લાહુ અકબર ઇન્સાનના દિલની અંદર કોઈ અફેક્ટ નથી કરતું, કોઈ અફેક્ટ નથી ઇન્સાનના દિલની અંદર. તો એની નમાઝ, એના રોજા, એના હજ શું છે? એક તરબિયત સ્થાની તરબિયતમાં નજર સ્થાની કરવાની જરૂર છે તાકી ઇન્સાનને ખબર પડે કે આ હું છું. ખુદાવંદે તાઆલા મને એક રિસ્પોન્સિબિલિટી આપ્યો છે. આ બોડી હું નથી, આ બોડીને હું ધ્યાન રાખું છું. ડોક્ટર કહે કે તમને બાબા 40 વર્ષ પછી, તમે 40 વર્ષ પૂરા થાય એટલે એસ્પ્રિન ખાવા શરૂ કરી નાખો. લોહી ઝીણું કરવાની ગોળી તમને કહેવાય એ કરી નાખો, કેમ કે 40 વર્ષ પછી કોઈ પણ ટાળે ટપકી પડી શકો છો. એટલે ઇન્સાન એવો બી જાય, એટલું ગભરાઈ જાય કે આ બોડી મારી પતી જવાની છે, આજે નહીં કાલે. એની બોડી માટે દોડા દોડી, એની બોડી માટે ભાગા ભાગી, એની સેહત માટે બધું કરે ઇન્સાન. હર એક તમે એને જો એની સેહત માટે શું નહીં કરે, ડાયટ કરશે, ખાશે, વોક કરશે, જીમ જાશે, આ કરશે, તે કરશે, બોડી ફિટ રાખશે. એની બહુ સારું ફોન બનાવી પાડે. આપણે બીજા આ નફ્સ છે ને, બહુ 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 ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. એને નફ્સને સ્ટડી કરો. જ્યારે નફ્સ ઓપોઝિટ સેક્સને જુએ તો પેટ એનું મોટું હોય ને તો એ પેટને ખેંચી નાખે અંદર. એ તમે એક કોઈ શીખાડતો નથી.
આ ઓટોમેટિક વસ્તુ તમને અંદર થાય. કોઈને શીખાયો નથી, તો પોતાને ખબર છે કે મારું પેટ અગલી દેખાય છે, સારું નથી દેખાતું કે પેટને આમ ખેંચી નાખે, ચોરીમાં આપણે બધું વંડાઈ દે એટલે પાછું પેટને બહાર કાઢી નાખે. મારા અજીત દોસ્તો, આ નફ્સ, ઇન્સાનનો નફ્સ, આ બોડી, એની બોડી માટે બધું કરશે ઇન્સાન, બધું. પણ એને તમે પૂછો કે જે તું છો એ તારા માટે તું શું કર્યો છો? એને ખબર નથી કે હું શું છું, તો એ મારા માટે કરે છે. જે જો તેને ખબર પડે કે હું શું છું, અગર એને ખબર પડે કે હું એક રૂહ છું, એક સ્પિરિટ છું, સ્પિરિટ જે ખુદાવંદે તારા મને આપ્યો છે, અને એ કયામત સુધી જીવતી રહેવાની છે, કયામત બાદ સુધી જીવતી રહેવાની છે. જ્યારે ઇન્સાન ધ્યાન રાખવા માંડશે, એની રૂહાનીયત સેહતનું ધ્યાન રાખશે, એની રૂહી સેહતનું ધ્યાન રાખશે, અને એ રૂહી સેહત એને કામ આવવાની છે. જિસ્માની સેહત કામ આવશે આ દુનિયાની અંદર બસ 40-50 સાઈડ કીધું ને 40 મેક ઇન ચાઇના માલ હોય તો પતી જશે, સોરી મેક ઇન ઇન્ડિયા માલ હોય ને અસલી ઘી ખાવું હોય તો રહેશે 40-90-100 વર્ષ. ભાઈ ઘી ક્યાં છે? બધું ઓર્ગેનિક છે તે દુનિયા જે છે આ બધાની અંદર મિલાવટ છે. ઇન્સાનની રૂહ છે જે પરેશાન છે, પરેશાન થાય. એટલે મારા ભાઈ, મારી બહેન, આ બોડીને સેપરેટ કરીએ અને આપણે પોતાને જોઈએ કે આ બોડીનું જેટલું ધ્યાન આપણે રાખીએ છીએ એટલું જ આપણે આપણી રૂહનું ધ્યાન રાખીએ, તાકે અમને ખબર પડે કે રૂહી ગિઝાની અંદર શું લુત્ફ છે, રૂહી ગિઝાની અંદર શું લજ્જત છે. જ્યારે અમીરુલ મુમિનીન યા ઝારત અબા અબ્દુલ્લાહ રૂહથી કરો એનો મતલબ જુદો છે, બદનથી કરો એનો મતલબ આપણે જાય કે આપણે બદન છીએ એટલે દરી પકડવાનું સખત શોખ થાય. તમે કરબલા જાઓ ને, કરબલા નજફ, સામરા, જ્યાં પણ તમે જાઓ ત્યારે તમે જોશો શું ભાગતા હોય કે લોકોને દરી પકડવી છે, દરી. પછી કોઈને પગમાં લાગતું હોય કે કોઈને ઠોસો લાગતો હોય કે મુક્કો લાગતો હોય, કાંઈ પણ આપણે દરી પકડવી છે. પણ જે દિવસ આપણે રૂહથી રૂહનો રિશ્તો એસ્ટાબ્લિશ કરી લેશું, જે દિવસ અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ કહેશો અને કાનમાં વા અલૈકા સલામનો જવાબ આવશે, ત્યારે દરી પોતપોરી ખુલી જશે. જેવી ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન મારી કાવાની અંદર ફરજ લખીએ જહાદ અલ્લઝી تعرف المصحف وقته والبيت يعرفه والحل والحرم مگر مراد دوست એના માટે આપણે રૂહને પાક કરવું પડે. એટલે તરબિયત બહુ જરૂરી છે, રૂહની તરબિયત બહુ જરૂરી છે, સેહત જરૂરી છે રૂહની. અને તરબિયત અમારી જિંદગીની તરબિયત કે અમે અમારી હયાતની અંદર, અમારી લાઈફની અંદર અમે અમારી અને અમારી હકીકતને પરવરદિગારને કોઈ દિવસ એ જ હતું કરબલાની અંદર. જ્યારે બીજી મુહર્રમના રાસ્તો રોકીને અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈનને કરબલા તરફ લઈ આવ્યો, ત્યારે અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ને હુકમ થયો કે ઉમર ઇબ્ન સાદ નો હુકમ આવ્યો કે આ ખેમા અહીંયાથી ઉપાડવામાં આવે. હઝરત અબ્બાસને સખત જડા લાગ્યો અને હઝરત અબ્બાસ કીધું કે કોઈની મજાક નથી કે મારા આકાના ખેમાને અહીંયાથી ઉપાડશે. ત્યારે હુસૈન અબ્ન અલી ઝૈનબના ખેમામાં આવ્યા અને ઝૈનબના ખેમામાં આવીને કીધું, ઝૈનબ જરા અબ્બાસને તમે સંભાળી લો. જનાબ ઝૈનબ અબ્બાસને બોલાવ્યા, મારા ભાઈ અબ્બાસ તમે ખેમા અહીંયાથી ઉપાડી લો. અબ્બાસ ખેમા ઉપાડી લીધા. ખેમા ઉપાડી લીધા. બીજી મુહર્રમ છે, બીજી મુહર્રમ કરબલાની અંદર એવા ઠેકાણે જ્યાં ફુરાતની દૂર ખેમા નસબ થવામાં આવ્યા. હુસૈનના ખેમા બધા નસબ થઈ ગયા, બીબી અને બચ્ચાઓના ખેમા નસબ થઈ ગયા, ખેમા નસબ થઈ ગયા. રાતની તારીખીમાં આ ખેમા નસબ થયા બાદ હુસૈન ઇબ્ન અલી ખેમાથી બહાર નીકળ્યા. ખેમાથી બહાર નીકળ્યા કે એક ફેર જ્યારે ખેમાથી બહાર નીકળ્યા તો એક પાછા ખેમાની અંદર દોડતા આવી ગયા. જનાબે પિઝા બોલાવે કે તમને તમારી બેન જનાબે ઝૈનબ બોલાવે છે. ખેમાની અંદર આવે, શું છે બહન ઝૈનબ, શું કામ તમે મને બોલે યાદ કર્યા? તો કે ભાઈ અહીંયાથી આપણે ખેમા ઉપાડી લઈએ ભાઈ, મને અહીંયા ઉલઝન થાય છે, અહીંયાથી આપણે ખેમા કાઢી લઈએ ભાઈ. બહન ઝૈનબ અત્યારે ખેમા અહીંયા લે આવ્યા છે, તમને ગભરાવાની શું વાત છે? અબ્બાસ તમારી સાથે છે, હું તમારી સાથે છે, અલી અકબર તમારી સાથે છે કે નહીં ભાઈ? મને અહીંયા ઉલઝન થાય છે, અહીંયાથી ખેમા કાઢી નાખો.
પૂછ્યા કેમ તમે કયો છો કઈમાં કાઢી નાખવા માટે? ખબર નહીં, કોઈ બીજીના હોવાની અવાજ આવે છે. અગર કોઈ બીજીના હોવાની અવાજ આવે છે ત્યારે હુસૈન ત્યારે જણાવે જૈનબને કહે છે તમે નથી ઓળખી આ બાપ ફાતિમાની અવાજ છે. જન્નતુલ બકી મૂકીને અમારી સાથે સાથે જણાવે ફાતિમતુલ ઝહરા આવ્યા છે. આ એક મકાન હતું જ્યાં જણાવે ઇમામ હુસૈન એવી રીતના બોલ્યા અને એક રાત આશુરની રાત હતી. હુસૈન ઇબ્ન અલી ખૈમાની બહાર નીકળ્યા. મુંતસફિલ નહીં રાતની તારીખી में ખૈમાની બહાર નીકળ્યા. સાથે સાથે એક સહાબી હિલાલ ઇબ્ન નાફિ ઇમામની પાછળ યા નાફિ ઇબ્ન હિલાલ ઇમામની પાછળ નીકળ્યો. એક બાજુ જોયું કે ઇમામ એક જગ્યાએ બેસી ગયા. હિલાલ જોઈ છે કે ઇમામ બેસીને રોવા માંડ્યા તો હિલાલ પૂછ્યા મોલા તમે શું કામ ગિરિયા કરો છો? કેમ તમે રોવો છો? કે આ એ જગ્યા છે જ્યાં અલી અકબર પડવાના છે. આ એ જગ્યા છે જ્યાં અમારે અલી અકબર મદીનામાંથી બરકીના ફંડને કાઢવું પડશે. પછી ઉભા ત્યાં બીજી જગ્યાએ ગયા. ત્યાં બેસીને રોવા માંડ્યા. પૂછ્યા આ શું છે? આ અબ્બાસના શાના તરફ થવાની જગ્યા છે. આ કાસિમના રાજા ગોળાની ટાપોથી પામાલ થઈ ગયા. એવી રીતના રોતા એક નશેબ પાસે આવ્યા. એમાં જયારે નશેબ પાસે આવ્યા તો નશેબમાં કહે છે હિલાલ આ એ જગ્યા છે જ્યાં હુસૈનની ગરદન ઉપર ગુંડ ખંજર ચલાવવામાં આવશે. મગર ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જોતા જોયા કે નાફિ બિન હિલાલ या हिलाल बिन नाफिर इमामની વાતો ઉપર તવજ્જો નથી કરતા. તો ઇમામ પૂછ્યા નાફિ શું બાબત છે? તમે હું વાત કરું છું તમારી સાથે પણ તમે તવજ્જો નથી આપતા.